Hello students, you are welcome to a 16th period class on 10th standard mathematics, very important chapter, that is Introduction to Trigonometry. Dear students, this chapter and this chapter based another chapter, that is applications to trigonometry. So these two chapters are very important for the sake of annual exam. So these two chapters will place very important role in this academic year also. Maybe in the annual exam, I think nearly 4 to 5 MCQ multiple choice questions maybe they can select in the annual exam purely based on these this chapter. Okay children, I hope in the last class video we have practiced the exercise 11.2 first main all problems thoroughly. Okay children, in this video class I would like to present you people the second main problems, that is multiple choice questions. Maybe here we have a 4 multiple choice questions. Please concentrate this video class thoroughly, clearly, so that definitely you will get the idea how to tick out these 4 questions. Maybe directly this year we can expect these 4 questions in the annual exam. Children, this video class also very important, keep in your mind. So here we have before that, open your textbook, page number 56. Open your textbook, page number 56, and all of you look at the mobile screen. Before that, sit freely, blink your eyes, take concentration, and you see the second main first problem, that is 2 tan 30 degree all divided by 1 plus tan squared 30 degree. Children, here we have the question, that is second main first problem, that is 2 tan 30 degree whole divided by 1 plus tan squared 30 degree. Children, here we need to find the value of 2 tan 30 degree whole divided by 1 plus tan squared 30 degree, maybe sin 60. So how ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ sin 60 degree. Second, that is in the form of a option B, that is cos 60. Option C, that is tan 60, and option D, that is again a sin 30. Children, here we have to select the value of 2 tan 30 degree whole divided by 1 plus tan squared 30 degree. It's very simple. Now let us find the value of 2 tan 30 degree. That is, here I would like to write the first 30 degree rectangle triangle. Children, you should write down the rectangle triangle has been all. So this is 30 degree. Here immediately you should take down root 3, here 2 and here 1. That is 1, 2, root 3. 1, 2, root 3. So immediately we should take 2 as it is into, in place of tan 30, in place of tan 30, just by looking the figure, we should take down the value of tan 30, that is 1 divided by root 3. 1 divided by root 3. All divided by, we should take 1 plus as it is, tan squared 30 degree is nothing but 1 divided by root 3 whole square. Understand children? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, 2ಗೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಿಗರ್ಸಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಿಗರಿಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಪ್ಲಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಬೈ ರೂಟ್ 3 whole square ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now we have to simplify this one. Has been all children? 2 ones are 2, 2 divided by root 3 whole divided by
we should take 1 plus as it is. If I apply the 2 on numerator, the value is also 1. Again, if I apply the 2 on denominator, the value is 1 by 3. Now, we need to find the value of this fraction. Let us write 2 by 3 as it is in the numerator. Children, it's very simple. 1 plus 1 by 3. If there is no any number in the denominator means 1 present. Now let us multiply the corner numbers, that is 1 into 3, that is 3. Plus, once again children, 1 into 3, 1 into 3, 1 into 3, 3. We should take the middle sign, that is a plus as it is. 1 ones are 1 divided by 3. Once again, 3 ones are 3 plus 1 ones are 1 whole divided by 1 threes are 3. Next step, let's write 2 divided by root 3 whole divided by 3 plus 1, that is 4 divided by 3. So again, in the next step, we should simplify the fraction. Listen to me, all of you. Let's write 2 divided by root 3 as it is in the numerator. If I take, see children, this is in the form of a by b whole divided by c by d. We should write a by b as it is. Again, ಈ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2 ಬೈ ರೂಟ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇದಲ್ಲ, ಈ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕೊಡಿರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ಒನ್ಸ 2 ಟೂಸ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3 divided by 2 root 3. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3 ಆಸ್ root 3 into root 3 ಬರೆಯಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ root 3 into root 3. ಈಗ 3 root 3 into root 3 ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 root 3 ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸಿಗುತ್ತು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ 60 ಆಗುತ್ತಾ, ಕಾಸ್ 60 ಆಗುತ್ತಾ, ಟ್ಯಾನ್ 60 ಆಗುತ್ತಾ, ಸೈನ್ 30 ಆಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಆ್ಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೈನ್ 60, ಕಾಸ್ 60, ಟ್ಯಾನ್ 60, ಸೈನ್ 30. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. 60 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2, ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2, ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ 60. ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಸೈನ್ 60. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ 60 ನಾವು ಟಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಸೈನ್ 16 ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕಾಸ್ 30 ತೊಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತು ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಕಾಸ್ 30 ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 tan theta whole divided by 1 plus tan squared theta, the value is sin 2 theta. This is the famous formula which comes in first PUC. First PUC trigonometric functions chapter ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 2 tan theta whole divided by 1 plus tan squared theta is sin 2 theta. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಈಗ 2 tan theta ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೈನ್ಗೆ ಸೈನ್, 2ಗೆ 2, ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60 ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60 ಬಂತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು? ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 3 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ 3 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ 3 ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ಯಾವು ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 tan 30 degree ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 degree. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60 degree. 2 tan 30 degree ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 degree. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60 degree. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan theta divided by 1 plus tan squared theta. The formula is sin 2 theta. ಸೈನ್ಗೆ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 2ಗೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಥೀಟಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ 30 degree ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 60 degree. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರೀದೇ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೇ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 tan 30 degree ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 degree ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 2 tan 30 degree ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 degree. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಮೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay children, next I shall take up second problem. Second problem, 1 minus tan squared 45 degree. It's very simple. It's very simple when compared to first problem. You can do yourself because here we have favorite standard angle, that is 1/√2. So that's why here the question is 1 minus tan squared 45 degree whole divided by 1 plus tan squared 45 degree. 1 minus tan squared 45 degree whole divided by 1 plus tan squared 45 degree. Here the options are tan 90, 1, that is option B, option C, a sin 45 degree, option D, that is 0. Maybe 0. Okay, it's very simple children. Let us take down. Before that, just you tick out the standard angle number. What is the standard angle here? 45 degree. You should draw the rectangle triangle, that is 45 degree. 45 degree 1/√2. 1/√2. So let us write 1 minus as it is. Tan squared 45 degree means 1/1, that is 1 square. The value of 1 square is 1 only, divided by 1 plus, again tan squared 45 degree, tan 45 degree 1. 1 square value is 1 only. 1 minus 1, 0. 0/2. 0 by anything is
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಸ್ 0 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ 0 ಅಥವಾ ಸೈನ್ 0 ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇರಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 tan squared 3rd degree all divided by 1 plus tan squared 3rd degree. The value is sin 60 degree. So another value that is 1 minus tan squared 45 degree all divided by 1 plus tan squared 45 degree. The option is 0. So next third problem that is, so here we should find the value of a. A means angle. So here we have the question that is sin 2a which is equals to 2 sin a. Sin 2a which is equals to 2 sin a is true. ಈಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 sin a ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಸೈನ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 sin a ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಗೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 3rd degree ಕೊಡ್ತೀರಾ, 45 degree ಕೊಡ್ತೀರಾ, 60 degree ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 4 ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 degree ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3rd degree ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 45 degree ಹಾಕಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 60 degree ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0 degree, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 30 degree, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 45 degree, option D that is 60 degree. Now let me see the one by one. That is sin 2a which is equals to 2 sin a. Now let me take 0 degree. Let us take 0 degree sin 2 into, in place of a I should take 0 degree which is equals to 2 sin 0 degree. So has been all children. So this is what we are going to call as 0 into 2 0 sin 0 which is equals to 2 sin 0. Actually we don't know the value of sin 0 is equals to 2 sin 0. Now let me see the first the value just by drawing the right angle triangle. Here sin 0 means we should draw the standard angle that is 0 degree. 0 degree standard angle draw ಮಾಡಿ. 0 degree 1 not 1 0. What is the value of sin 0? Sin 0 value ಏನಾಯಿತು? 0 by 1. The value of sin 0 is nothing but 0. is equal to ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. Again the value of sin 0 is 0. 0 into 2 0 is equals to 0. So that means that option A ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 3rd degree ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. 3rd degree ಇಲ್ಲಿ √3, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 1. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ sin 2a which is equals to 2 sin a. sin 2 a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ?
30 degree, which is equals to 2 sine 30 degree, that is sine 60. 32 is 60, which is equals to 2 sine 30 degree. Sine 60 ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೈನ್ 60 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ 60ಗೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಸೈನ್ 60. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3. 1 2 ರೂಟ್ 3. ಸೈನ್ 60 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ 30 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, 1/2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ರೂಟ್ 3/2 ಬಂತು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 2ಗೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೈನ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೈನ್ 30 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3/2. ಹಾಗಾದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. 45 2s are 90, sin 90. Sin 90 means 1 1 0. Sin 90 value ಎಷ್ಟು? 1. 2 sin 45 degree 1 divided by root 2. 1 by root 2. So 1 by root 2, 2 divided by root 2. 2 by root 2, is it equal to 1? So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು 60, 62s 120 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 120 ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 120 ಡಿಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೈನ್ 60 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 40 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 20 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 30 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 120 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 180 ಬೇಕಾ, ಸೈನ್ 270 ಬೇಕಾ, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಅಸಲ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 0 degree. So here you should tick out 0 degree. Don't tick out only 0 degree. Just you should write these steps, and after that you should tick out the 0 degree. Okay children, watch the video repeatedly so that definitely will get the idea. Next, just to pause the video and take down the answer. Next, 4th one. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಓಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಬರಿತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ 2 tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ cos 60 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ sin 60 ಅಸಲ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ tan 60 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ sin 30. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ tan 60 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. 2 tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಓ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
1 minus so tan squared third degree. The formula is, that is 2 tan. So I will write the formula first. 2 tan theta whole divided by 1 plus 1 minus tan squared theta. The formula is tan 2 theta. So here we should write theta is equals to, what is that? Third degree. 2 tan third degree whole divided by 1 minus so tan squared third degree, which is equals to tan 2 into third degree. So next step ಏನಾಯಿತು, that is the tan 32 is 60. Option C. So here I would like to write the formulas. ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 sin ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 tan ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೈನ್ 3 ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ 3 ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಝೆನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ 3 ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 3 ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 tan theta minus tan cube theta o divided by 1 minus 3 tan squared theta. 3 tan theta minus tan cube theta o divided by 1 minus 3 tan squared theta. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ, 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1, 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is 2 tan theta whole divided by 1 minus tan squared theta. Again sin 3 theta ಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 sin theta minus 4 sin cube theta. cos 3 theta ಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 cos cube theta minus 3 cos theta. tan 3 theta ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 tan squared theta. So if you keep these formulas, then definitely you are the bright students. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹೋಪ್ 4 MCQ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್.
Next, I shall take up another important problem. That is also very important problem. I told you in the last video class also. So here the question we have tan of a plus b. It's very simple problem. Third main, if tan of a plus b which is equals to root 3. The next, tan of a minus b. Tan of a plus b is equals to root 3. Tan of a minus b is equals to 1 by root 3. So here we need to find the value of a and b. A ಮತ್ತು b value find ಮಾಡಬೇಕು. Before that, here we have the condition that is a is always greater than b. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. tan of a plus b is equals to root 3. tan of a minus b is equals to 1 by root 3. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. tan root 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, root 3 1, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, opposite by adjacent. Opposite ಅಲ್ಲಿ root 3, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ 2. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ tan of a plus b which is equals to root 3 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ root 3, what is the value of root 3 by 1? 60 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ tan 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. tan ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 3. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 1. ಸೊ ಈಗ ರೂಟ್ 3 by 1ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. root 3 by 1, opposite by adjacent, hypotenuse ಅಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ tan 60 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ tan ಆಫ್ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಟ್ಯಾನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 1 by root 3. ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ ಶೇಪ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಅಡ್ಜಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೂಟ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ 2. 1 2 root 3, 1 2 root 3, 1 2 root 3. So what is that? tan 30. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಬಂತು. a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಈಗ ಸೊ 1 minus 2 ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ a plus b is equal to 60 ಡಿಗ್ರಿ. a minus b is equals to 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾನು ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನಾಯಿತು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. a ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯಿತು 2a ಆಯಿತು. 60 plus 30 ಏನಾಯಿತು 90 ಆಯಿತು. ಸೊ 2 1s 245s, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a is equal to ಏನಾಯಿತು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಬಂತು, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 ಬಂತು. ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60, a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30. ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. 2a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 60 ಪ್ಲಸ್ 30 90 ಆಯಿತು. 2 1s 245s, ಆ್ಯಂಗಲ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪುಟ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ.
What is the value of A? 45 degree plus B value we have to find. ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. So therefore the value of B is equals to 60 degree minus 45 degree. The value of B is equals to 15 degree. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ A is greater than ಆ್ಯಂಗಲ್ B. ಎಸ್, ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು see the fourth main problems, or otherwise you can do yourself. So here I would like to give you the fourth main all 5 problems as a homework. Just you go through the textbook and textbook answers. Textbook and textbook answers, then definitely will get the idea. Just now you can discuss sin of A plus B never and ever equal to sin A plus sin B. It's a false statement. Sin of A plus B is not equal to sin A plus sin B. So we have a formula. Sin of A plus B formula ಇದೆ, sin A into cos B plus cos A into sin B. Sin of A plus B ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. Sin of A plus B ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin A into cos B plus cos A into sin B. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ? ಈಗ 90 ಹಾಕ್ಕೊತೀರಿ, ಸೈನ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 90? ಸೈನ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಸೈನ್ 90 ಏನಾಯಿತು? 1 ಬಂತು. ಆದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ತೀಟಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ. 0 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, 30 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, 60 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ, 90 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಸೈನ್ 0 ನೋಡಿರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ 30 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ 60 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೈನ್ 90 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಸ್ 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ 30 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ 60 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಸ್ 90 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ? ನೆವರ್, ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 1 root 2. Sin 45 degree 1 by root 2. Cos 45 degree 1 by root 2. Only for that we can say. So ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. Cos A is not defined as angle A is equals to 0 because cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಈಗ cos A is not defined for A is equal to 0. cos 0 not define ಆಗುತ್ತಾ? cos 0 not define? cos 0 not define? ನೆವರ್, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 11.2 ಆಲ್ exercise problems thoroughly. Okay children, in the next class let us start the complementary angles on trigonometrical ratios. Thank you children. Just to pause the video and take down the notes. In the next video, that is 17th video, let us do the next main, that is complementary angles problems. Thank you children.